اسلامی معاشرے میں دو باتیں تھیں، ایک تو سنتیں تھیں اور دوسرا سادگی تھی۔ باطل نے سنتوں کو رواجی طریقوں سے بدل دیا اور ایسا بدلا کہ سنتوں کی نفرتیں انسانوں کی مسلمانوں کی دلوں میں پیدا کر دی کہ سنت سے کیا ہوگا، سنت سے کیا ہوگا۔ سنت، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سنت پر کتنے وعدے ہیں، ابھی سنت کی قیمت معلوم نہیں، سنت کی طاقت معلوم۔ ایک سنت کی قیمت کیا ہے آپ دیکھو، ایک سنت کی قیمت کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید من احیا سنتی۔ کتنی قیمت ہے، جنت کی قیمت۔ جو میرے ایک سنت کو اپنائے گا کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ میرے دوستو، سنتوں پر چلنے پر میرے دوستو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کان معی فی الجنہ، میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سنت پر کتنے وعدے ہیں۔ ایک سنت کی قیمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب دیتے ہیں، اور ایک شہید کی قیمت سنو، ایک قطرہ ٹپکنے سے پہلے اللہ مغفرت کر دیتے ہیں اور باقی قطرات کے بدلے میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ پھر ایک شہید، پھر 100 شہیدوں کے برابر ایک سنت پر اجر ہے۔ دن میں آدمی 5 سنتوں پر عمل کرے، میرے دوستو 500 شہیدوں کے برابر، 10 سنتوں پر عمل کرے، میرے دوستو 1000 شہیدوں کے برابر۔ کتنا آسان ہے۔ ہاتھ دھو کے کھانا کھانا سنت ہے، اپنی طرف سے کھانا کھانا سنت ہے، میرے دوستو دعا پڑھ کے کھانا کھانا سنت ہے، ذکر کر کے کھانا کھانا سنت ہے، دعا کے کھانے کے بعد دعا پڑھنا سنت ہے۔ آپ دیکھو، دن میں کھانا کھا رہا ہے، اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، دن میں 10 سنتیں کھانے میں لگ گئیں، دو کھانوں میں 20 سنتیں ہوگی، 20 سنتوں میں کتنا 2000 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ اور ایک شہید کی قیمت دیکھو تو صحیح، ایک شہید کی قیمت، ایک قطرہ ٹپکنے سے پہلے اللہ مغفرت کر دیتے ہیں اور باقی قطرات پر اللہ تعالیٰ درجات بلند کر دیتے ہیں۔ ایک شہید، پھر 100 شہید، پھر 1000 2000، روزانہ کتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا، کتنے درجات بلند ہوں گے۔ ابھی آدمی کو دنیا کی قیمت معلوم ہے، دنیا کی چیزوں کی قیمت معلوم ہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قیمت معلوم نہیں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طاقت معلوم نہیں ہے۔ دنیا کی چیزوں کی طاقت معلوم ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر کیا طاقت اللہ نے رکھی ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ صاحب اللہ کے راستے میں گئے، اللہ کے راستے میں گئے، فتح نہیں ہو رہی، سارے صحابہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ فتح کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک صحابی نے کہا کہ ہم سے مسواک والی سنت چھوٹی ہوئی ہے۔ صحابہ نے غور کیا، فوراً یاد آ گیا کہ مسواک کی سنت چھوٹی ہوئی ہے، درختوں سے مسواک توڑی اور مسواک کرنی شروع کر دی۔ کفار کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا کہ یہ تو اپنے دانتوں کو پہنا کر رہے ہیں، دانتوں سے ہمیں چبائیں گے۔ میرے دوست، ایک سنت کے وجہ سے کتنی طاقت تھی، ایک سنت کی وجہ سے میرے دوستوں بزرگوں جہاں غزوہ فتح ہو گیا، فتح ہو گیا۔ ابھی سنت کی قیمت اور سنت کی طاقت معلوم نہیں ہے۔ ایک سنت کی طاقت کیا ہے، ایک سنت کی طاقت کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، رواجی سنتوں، باطل نے رواجی سنتوں کو رواجی طریقوں سے بدل دیا۔ آج جو بول غیروں کے تھے وہ مسلمان کے ہیں کہ جی فلاں اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، تو سنت سے کیا نہ ہوگا؟ سنت پہ تو فائدے ہیں ہی۔ آج غیر میرے دوستوں جب انہیں دنیا میں علاج نہیں مل رہا، وہ سنتوں میں علاج کو تلاش کر رہے ہیں، اس لیے ان کی کتابیں ہیں سنت اور سائنس، وہ کتابوں میں میرے دوستوں سنتوں میں وہ اپنے مسائل حل تلاش کر رہے ہیں، اور آج کا مسلمان وہ رواجی طریقوں میں دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ سادگی تھی، کہ سادگی ایمان کا جز ہے۔ صحابہ کی زندگی ان البساطۃ من الایمان، سادگی ایمان کا جز ہے۔ صحابہ کی زندگی میں سادگی ہی تھی، وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، تکلف سے ان کی زندگی خالی تھی، اسی لیے کہ معلوم تھا کہ سادگی میں سکون ہے، سادگی میں راحت ہے، سادگی میں میرے دوستوں چین ہے، چین ہے، سادگی میں برکتیں ہیں، برکتیں ہیں۔
इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, बातिल ने सादगी को फैशन से बदल दिया। कपड़ा फैशन वाला चाहिए, गाड़ी फैशन वाली होनी चाहिए, उसकी रिहाइश में फैशन होना चाहिए, उसकी जिंदगी के हर गोशे में फैशन होना चाहिए। जिंदगी में सुकून सादगी में है, लेकिन उसे फैशन चाहिए। आप फैशन वाला खाना खाओ, वो खाना पेट में जाएगा, पेट में बहुत सारी बीमारियां पैदा करेगा। आप फैशन वाला कपड़ा पहनो, न पहनने में सुकून, न बैठने में सुकून, न नमाज में सुकून, न लेटने में और इस्तंजे में सुकून। आप कुर्ता पजामा पहनो सुन्नत वाला, आप अल्लाह की कसम हर जगह सुकून ही सुकून है। हमारे हज़रत फरमाते हैं कि ऐसा लिबास पहनते हैं कि मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जब रुकू में जाते हैं तो सारे हिस्से का लोग नजारा करते हैं पीछे का। कहाँ नमाज होगी, कहाँ नमाज होगी? बताओ, कितनी सादगी थी और कैसी बरकतें थी। एक आदमी कमाता था, सारों की जरूरतें पूरी होती थी। अब सबके सब कमा रहे हैं, घर में मर्द भी कमा रहे हैं, बच्चे भी कमा रहे हैं और औरतें भी कमा रही हैं, और फिर भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, परेशान है। पहले एक आदमी कमाता था, सबकी जरूरतें पूरी होती थी, ऐसी बरकतें थी और ऐसी मेरे दोस्तों सुकून था कि उन सारी बरकतों में सबके काम हो जाते थे। लेकिन अब काम कहां से बनेंगे कि सादगी को फैशन से बदल दिया, सादगी को कैसे फैशन से बदल दिया। इसलिए मेरे भाइयों, मेहनत करके अपनी जिंदगी में सुन्नतें लाना और अपनी जिंदगी को सादा बनाना, जो सहाबा की जिंदगी थी ऐसी बना लो। मेरे भाइयों, दीन का हर काम आसान है, दीन के सारे तकाजे करीब के और दूर के और मस्जिद के और हल्के के और अपने जिले और मुल्क के और आलम में बसने वाले किफर के तकाजे आसान हो जाएंगे जब आप अपनी जिंदगी को सुन्नत पर और सादगी पर लाओगे, तो सारे दीन के तकाजे आपके लिए आसान होंगे। अब दीन के तकाजे इसलिए मुश्किल है कि हमारा माल और हमारी जान दूसरी जगह पर लग रही है। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ, আজকে বাতিলের যে চেষ্টা, এই বাতিলের চেষ্টা হইতেছে মুসলমানকে এক তো হইতেছে সুন্নত থেকে সরানো, আর দুই হইতেছে মুসলমানকে সাদিকি থেকে সরানো। আজকে এই লাইনে বাতিল মুসলমানের উপরে তাকত লাগাইতেছে মুসলমানকে সুন্নত থেকে সরানোর জন্য। আজ মুসলমানকে রেওয়াজি তরিকার দিকে, প্রচলিত জীবন ব্যবস্থার দিকে আজকে মুসলমানকে নিয়ে যাওয়া হইতেছে। এবং আল্লাহ মাফ করে, আজকে মুসলমানের দিনের ভিতরে সুন্নতের নফরত, এমনকি সুন্নতের ঘৃণা সৃষ্টি করে দিতেছে। এমনকি আজ মুসলমান নিজের জবানে এই কথা বলতেছে, এটা তো সুন্নত, এটা দিয়ে কি হবে, এই কথা পর্যন্ত মুসলমান নিজের জবানে বলতেছে। অথচ দোস্ত বুজুর্গ, সুন্নতের কিমত, সুন্নতের মূল্য আল্লাহ তাআলার কাছে কত বেশি। আজ মুসলমানের জিন্দগি শরাফত এবং মুসলমানের বুজুর্গি ছিল এই সুন্নতের ভিতরে। অথচ দোস্ত বুজুর্গ, আজ মুসলমান নিজেই মনে করতেছে যে এটা তো সুন্নত, তো সুন্নত মনে করে সে ওই জিনিস থেকে ফিরে আসতেছে। অথচ দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের ইজ্জত ছিল এই সুন্নতের ভিতরে। আজ আমরা দোস্ত বুজুর্গ মালুমও করতে পারবো না যে এক সুন্নতের কিমত, এক সুন্নতের মূল্য আল্লাহ তাআলার কাছে কত বেশি। এই জন্য হাদিসে পাকের ভিতরে আছে, মুসলমান যখন, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন ফেসাদের জমানা আসবে, ওই জমানার ভিতরে যদি কেউ আমার একটা সুন্নতকে জিন্দা করে, তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে 100 শহীদের মর্তবা দান করবে। এবং অন্য হাদিসের ভিতরে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আমার সুন্নতকে মহব্বত করলো সে আমাকে মহব্বত করলো, আর যে আমাকে মহব্বত করলো সে আমার সাথেই জান্নাতে থাকবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো সত্তার সাথে জান্নাতের ভিতরে মায়াত, জান্নাতে আল্লাহ রসুলের সাথী হওয়া, দোস্ত বুজুর্গ, সুন্নতের পাবন্দির সাথে আমি আপনি আন্দাজও করতে পারবো না এক সুন্নতের মূল্য আল্লাহ তাআলার কাছে কত বেশি। এক সুন্নত 100 শহীদের মর্তবা। এক শহীদের মর্তবা কি? সে শহীদের মর্তবার ব্যাপারে তো হাদিসে পাকের ভিতরে আসছে যে এক শহীদ থেকে যখন রক্তের একটা ফোঁটা পড়ে, তো তার প্রথম ফোঁটা পড়ার কারণেই বসে তার সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দেওয়া হয়, আর বাকি তার যত রক্তের ফোঁটা আছে এই সমস্ত ফোঁটার কারণে তার মর্তবা আখিরাতে বাড়তে থাকে। তো এক শহীদের মর্তবা যদি এইরকম হয়, তো যে এক সুন্নতকে জিন্দা করলো, তো তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 100 শহীদের মর্তবা দান করবেন। তাহলে এক সুন্নতের কারণে তার মর্তবা যে কোথায় পৌঁছলো। তো আপনি পুরা দিনের ভিতরে, সারা দিন 24 ঘন্টার ভিতরে
তার জরুরতের জিন্দিগির ভিতরেও সে যদি এক একটা সুন্নতকে জিন্দা করে, তো এক এক সুন্নতের কারণে সে শত শত শহীদের আজর ও সোয়াব সে আল্লাহ তাআলার কাছে পাইতেছে। এক খানা খাইতে সে বসছে, তো খানা খেতে বসতে যে প্রথমে সে 2 হাত ধুলো, এটা এক সুন্নত। তারপর সে খানা খেতে বসে নিজের সাইড থেকে খানা শুরু করলো, এটা এক সুন্নত। খানা খাওয়ার মাঝখানে খানা শুরুতে শেষে যে দোয়া আছে, এই দোয়াগুলো সে পড়লো। তো এক একটা সুন্নতে সুন্নতে তার এরকম যদি 2টা সুন্নত আদায় হয় 200 শহীদ, যদি 5টা সুন্নতকে সে জিন্দা করে 500 শহীদ, যদি 10টা সুন্নতকে জিন্দা করে তো 1000 শহীদের মর্তবা সে আল্লাহ তাআলা দরবারে লাভ করলো। যে জায়গায় 1 শহীদের মর্তবা এত বেশি আল্লাহ তাআলার দরবারে, তো সে যখন দিনে হাজারো শহীদের মর্তবা আল্লাহ তাআলার কাছে লাভ করবে, তো তার মাকাম এবং মর্যাদা আল্লাহ তাআলার দরবারে কি হবে। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ, আজ আফসোসের বিষয় হইতেছে আমরা ওই সুন্নতের কিমত আর মূল্যকে বুঝতেছি না, যে সুন্নতের উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি পরিমাণ মদদ আর নসরত এবং সুন্নতের কি শক্তি আল্লাহ তাআলা রেখে দিয়েছেন। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন সফরের ভিতরে চলতেছে, এক জায়গায় বিশ্রামের জন্য থামছে, হঠাৎ তাদের জেহানের ভিতরে আসলো, আচ্ছা আমাদের থেকে কোনো সুন্নত তো ছুটে যাইতেছে না। তো কেউ খেয়াল করলো যে আমরা তো আমাদের সফরের ব্যস্ততার কারণে মেসওয়াকের ইহতিমাল হইতেছে না। তো সাথে সাথে সবাই ফিকির করলো এবং সবাই আশেপাশে গাছ থেকে ডাল নিয়ে প্রত্যেকে মেসওয়াক শুরু করে দিল নিছক সুন্নতের নিয়তে। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এক সুন্নতের উপর আমল করার কারণে যখন কাফেররা তাদেরকে দূর থেকে দেখলো যে সমস্ত মুসলমানরা তাদের দাঁত ঘষতেছে, তো তাদের দিনের ভিতরে আল্লাহ তাআলা এক রব, এক ভয় পয়দা করে দিলেন। তারা এই কথা ভাবতে লাগলো, আরে মুসলমান দেখি তাদের দাঁত ধার দিতেছে, তো আজকে কি তারা আমাদেরকে জ্যান্ত চাবাই খাবে নাকি। তো এই পরিমাণ তারা ভয় পেল যে তারা ওইখানেই ভাগলো। তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এক এক সুন্নতের ভিতরে এই পরিমাণ তাকত আর শক্তি আল্লাহ তাআলা রেখে দিয়েছেন। কিন্তু দোস্ত বুজুর্গ, আজকে গায়ের কম যারা, বাতিল যারা, তাদের চেষ্টা হতেছে যে কি করে মুসলমানকে এই সুন্নত থেকে হটায় দেওয়া যায়, কি করে মুসলমানের জিন্দগি থেকে সুন্নত সরায় দেওয়া যায়। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ, আসল হইতেছে এই জিনিস যে সুন্নতের কিমত আমার সামনে থাকে। আজ দোস্ত বুজুর্গ, দুনিয়ার বিভিন্ন জিনিসের মূল্য আর বিভিন্ন জিনিসের কিমত তো আমরা বুঝি যে এই জিনিস কত দামি, কিন্তু দোস্ত বুজুর্গ, আজ মুসলমান যেটা জানে না সেটা হচ্ছে এক এক সুন্নতের দাম আল্লাহ তাআলার কাছে কত বেশি, এবং এই সুন্নতের উপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে কি দিবেন, কি সাহায্য আর নুসরত করবেন। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ, প্রথম তো এই জিনিসের আজম হয় যে আমি আমার জিন্দগির হার লাইন, হার শোভা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানি সুন্নতের তাবে বানাই। দ্বিতীয় হইতেছে দোস্ত বুজুর্গ, আমার আপনার জিন্দগির ভিতরে সাদিগি আসে, আমার আপনার জিন্দগি সাদা সিধা হয়। কেননা হাদিসে পাকের ভিতরে আসছে যে নিশ্চয় সাদা সিধা জীবন ইমানের অংশ, সাদা সিধাকে ইমানের অংশ বলা হয়েছে। আর দোস্ত বুজুর্গ, বাতিলের যে চেষ্টা সেটা হইতেছে তারা এই সাদিকি জিন্দগিকে আজকে ফ্যাশনের দ্বারা পরিবর্তন করে দিতেছে। অথচ সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা জিন্দগি, সাহাবীদের ব্যাপারে হাদিসে পাকে যে বর্ণনা আসছে যে তাদের জিন্দগি বিলকুল সাদা সিধা ছিল, আকাল্লা তাকাল্লুফান, তাদের জিন্দগির ভিতরে কোনো লৌকিকতা ছিল না, লৌকিকতা বলতে কিছু ছিল না, সাদা সিধা জিন্দগি ছিল। জিন্দগির পোশাক আশাকের লাইনে, সমস্ত লাইনে তাদের জিন্দগি সাদা সিধা ছিল। আজ দোস্ত বুজুর্গ, গায়ের কম আমাদের ভিতরে আজকে ফ্যাশনের জজবা পয়দা করে দিছে, আর এই ফ্যাশন আমাদের ভিতর থেকে সাদিগি খতম করে দিছে। আজকে কোনো পোশাক পরতে গেলে আমরা চিন্তা করতেছি কোনটা ফ্যাশন হবে। যে কোনো আসবাবের ক্ষেত্রে নিজের একটা কাপড়, নিজের টুপি, সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে আজকে এই চিন্তা যে আমার এটা ফ্যাশন কিভাবে হবে। অথচ জিন্দগির এই সমস্ত পোশাক আশাক, খানা পিনা, এই সমস্ত ছিল জরুরতের জন্য। সাদিকি হইতেছে যে সে তার জিন্দগির পোশাক আশাকের লাইনে, খানা পিনার লাইনে, এই সমস্ত লাইনে যতটুকু না হইলে না, ওই জরুরতের উপরে সে কেফায়া করে, জরুরতের উপর সে যথেষ্ট হয়। আজকে যখন দোস্ত বুঝবো জিন্দগি সাদিকি থেকে হটে ফ্যাশনের দিকে চলে গেছে, তো আজকে জিন্দগি থেকে সুকুন রাহাতও বেরিয়ে গেছে। আজকে যখন এইরকম পোশাক পরিধান করা হইতেছে এবং এরকম সমস্ত লেবাস পরা হইতেছে যেগুলো না পরে আরাম আছে, না পরে এরকম কোন সহলত আছে, আজকে এরকম পোশাক পরিধান করা হইতেছে, না এটা পরে সে শুইতে পারতেছে, না এটা পরে সে ইস্তেঞ্জা করতে পারতেছে, তারপরে সেই জিনিস এখতিয়ার করতেছে শুধুমাত্র ফ্যাশনের জজবাতে।
হযরত এই কথা বলেন যে আজকে আফসোসের বিষয়, মানে এরকম পোশাক সে পরতেছে শুধু ফ্যাশনের নামে, যে আজকে অতটুকু হায়া আসতেছে না যে সে যখন রুকুতে যাইতেছে পিছন থেকে তাকে কিরকম দেখা যাইতেছে, এতটুকু চিন্তা তার কাছে পৌঁছতেছে না। অথচ দোস্ত বুজুর্গ, মুসলমানের জিন্দগি ছিল এটা যে মুসলমান তার জিন্দগি সাদা সিধা করে, তার জরুরতের ব্যাপারে কম থেকে কম খরচ হয়। এক জমানা ছিল যখন মুসলমানের ঘরের একজন লোক কামাই করত, আর তার ওই একজনের কামাই দিয়ে পুরো ঘরের সবার জরুরত পুরো হয়ে যেত। আজকে দোস্ত বুজুর্গ, ঘরের ভিতরে বাবা কামাই করতেছে, ছেলেরা কামাই করতেছে, বিবি কামাই করতেছে, এত সবাই কামাই করার পরেও ঘরের অভাব দূর হইতেছে না। এর কারণ কি দোস্ত বুজুর্গ? জিন্দগি যখন সাদিকি থেকে হতে যেতে থাকে তো জিন্দগির ভিতরে যে বরকত, যে রাহাত, সেই সমস্ত কিছু খতম হয়ে যায়। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ, আজ আমার আপনার মেহনত আর জিম্মাদারি জিন্দগিকে সুন্নতের উপরে নিয়ে আসা, জিন্দগির ভিতরে সাদিকি আসা। এবং যখন দোস্ত বুজুর্গ আমার আপনার জিন্দগির ভিতরে সুন্নত আসবে, সাদিকি আসবে, তো দ্বীনের তাকাজাকে পুরা করা, দ্বীনের জন্য নিজের জান মাল লাগানো, দূর থেকে দূরের সফর, নিজের মাকামি কাজ, যত দ্বীনের তাকাজা পুরা হওয়া, এই সমস্ত দ্বীনের তাকাজাকে পুরা করার যোগ্যতা ওই সাদিকির ভিতরে রয়ে গেছে। যখন আমার মাল জরুরত থেকে জরুরতের ভিতরে লাগবে, তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার মালকে তার দ্বীনের রাস্তায় খরচ করার জন্য, দ্বীনকে কায়েম করার জন্য, দ্বীনকে জিন্দা করার জন্য লাগানোর সুযোগ দিবে। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তৌফিক দেয় আমার আপনার জিন্দগি যত সুন্নত আর সাদিগির উপর আসতে থাকবে, তত বেশি আমি আপনার দ্বীনের তাকাজা পুরা করনেওয়ালা বলতে পারবো। मेरे दोस्तों, एक सुन्नत के जिंदा करने पे 100 शहीदों का, और जिस मेहनत से मेरे दोस्तों हजारों सुन्नतें और अल्लाह के मेरे दोस्तों अहकामात फराइज जिंदा होते हो, फराइज जिंदा होते हो, उस मेहनत की कीमत क्या होगी? इसलिए फरमाया कि दावत का अदना सफल मगफिरत है, लहू मगफिरतुन, अदना सफल मगफिरत है। दावत अंबिया वाला काम है, सहाबा वाला काम है। दावत की ताकत, दावत की कीमत का अंदाजा नहीं है। मेरे दोस्तों, सहाबा अंबिया जानते थे, अंबिया की जाने लगी दावत पर, सहाबा की जाने लगी है। ऐसा नहीं हुआ कि हाँ वैसी जान माल सलाहियतों के लगने के बाद ये काम होता है। आप देखो, अंबिया की जाने मुल्क और माल पर के हासिल करने पर, मेरे दोस्तों औरत दौलत के हासिल करने में नहीं लगी है, बल्कि सहाबा की और अंबिया की जाने किस में लगी है? वो अल्लाह के काम पे लगी है कि अल्लाह का काम हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के मुकर्रमा छोड़ा, सहाबा ने मदीना छोड़ा, सहाबा ने हरमैन की इबादत को छोड़ा, सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत को छोड़ा। वो दावत की वजह से छोड़ा। ये दावत उम्मुल अमाल है, इसके रास्ते से दीन जिंदगी में आएगा। दावत की 2 तरतीबें हैं। दीन के आने का ज़ाब्ता हिजरत और नुसरत है, हिजरत और नुसरत है। ये दीन के आने का, मौलाना यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दीन के लाने की मेहनत क्या है? हिजरत और नुसरत है। जब जाके हिजरत नुसरत जमा होगी तो दीन का माहौल कायम होगा। जैसे अल्लाह ताला ने हिजरत नुसरत के जमा होने पर मदीने को जो है क्या बनाया था? मदीने को सारे आलम का मरकज बनाया कि वहां मदीने में हिजरत, मुहाजिरीन अंसार दोनों जमा हो गए। और दोनों के जमा होने से, जैसे मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, बीवी और शौहर के मिलने से बच्चा पैदा होता है, ऐसे ही हिजरत और नुसरत के मिलने से जो है दीन का माहौल कायम होगा। सिर्फ मस्जिद में आप जो है मस्जिद में जो है माहौल कायम करो। हमारी हर मस्जिद 24 घंटे आबाद हो, हर फर्द पे मेहनत करो, किसी फर्द को नहीं छोड़ना। गरीब हो, मालदार हो, आम हो, खास हो, उलमा हो, सबसे मेहनत करो, सबके पास मुलाकात के लिए जाओ। किसी को ये नहीं समझना ये हमारा मुखालिफ है, ये हमारे काम से मोहब्बत नहीं करता है। नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, अंबिया ने मेरे दोस्तों किस हाल में मेहनत की है? अंबिया अलैहिस्सलाम ऐसे हाल में आते थे, सारे के सारे मुखालिफ होते थे, सारे के सारे रुकावटें डालते थे। मेरे दोस्तों बुजुर्ग अंबिया को अज़ियतें पहुंचाते थे। दाई की अज़ियतें ये हिदायत का जरिया बनती हैं। हमारी कोई अज़ियत बेकार नहीं है, दाई की अज़ियतें हिदायत का जरिया बनती है। हम मेरे भाइयों दोस्तों, ये जितनी अज़ियतें इस काम के रास्ते से आएंगी वो हमारी और सारे आलम के लिए हिदायत का सबब बनेंगी।
ہم تو جلد باز ہیں. صحابہ کی اذیتوں کی انتہا پر میرے دوستوں مددیں ہوتی تھی. صحابہ کی اذیتوں کی انتہا پر ہم اذیت کی ابتدا پر وہ مدد چاہتے ہیں جو صحابہ کے ساتھ ہوئی ہے, جو بدر میں ہوئی ہے, جو حنین میں ہوئی ہے, جو فتح مکہ میں ہوئی ہے, میرے دوستوں جو بعد میں ہوئی ہے. ہم اذیت کی ابتدا پر ہی میرے دوستوں صحابہ والے خواب دیکھنے لگتے ہیں. حالانکہ صحابہ والے خواب دیکھو کتنے دن میں نظر آئے. 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 1 سال مدینہ منورہ کا. 14 سال کے بعد 14 سال کی اذیتوں کے بعد جو ہے بدر کی مدد ہوئی ہے. 14 سال کی کیسی قربانی دی. رسول اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا. رسول اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ کا رہنا کتنا عجیب و غریب تھا. میرے دوستوں بزرگوں کتنا عجیب و غریب. 14 کتنے سال لگے رسول اللہ علیہ وسلم کے. 53 سال زندگی لگی ہے. 40 سال پہلے نبوت کے اور 13 سال نبوت کے بعد کے 53 سال لگانے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑا. کیسا عجیب و غریب شہر ہے. قرآن کریم کا سب سے بڑا حصہ مکہ مکرمہ میں اترا ہے. 100 جو ہے 14 صورتیں ہیں جس میں سے صرف 28 صورتیں مدنی ہیں اور باقی صورتیں مکی ہیں. جہاں کثرت سے جبریل علیہ السلام آئے ہوں, کثرت سے جو ہے میرے دوستوں آیتوں اور صورتوں کا نزول ہوا ہو, جہاں میرے دوستوں بزرگوں جہاں صحابہ کی جانیں لگی ہوں, جہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں ہوئی ہوں, میرے بھائیو دوستوں رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑا. اس لیے کام اذیتوں کا ہے. اس کام میں صبر اور تحمل ہے. صبر و تحمل ہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ 2 نعمتیں دیتے تھے, ایک صبر اور دوسرا شکر. تحمل اور صبر یہ نبوت کی علامتوں میں سے ہے. ہر نبی میرے دوستوں صبر کی انتہا کو پہنچتے تھے. اس لیے کہ اللہ کے بے شمار وعدے صبر والوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے صبر والوں کے ساتھ ہیں. ان اللہ مع الصابرین ان اللہ یحب الصابرین. اللہ صبر والوں کو پسند کرتے ہیں, صبر والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. صبر والوں کے لیے جنت کا ایک دروازہ ہے. بہت سارے ساتھی جو ہے وہ کام کے راستے سے اتنا نہیں پہنچتے. جو کام پہ اذیتیں آتی ہیں ان اذیتوں میں صبر کرتے ہیں, صبر کے راستے سے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. بہت سارے ساتھی قربانی سے اتنا آگے نہیں بڑھتے. جو میرے دوستوں محنت پر جو اذیت آتی ہے اور جو تکلیف آتی ہے اس تکلیف پر جو صبر کرتے ہیں, یہ صبر کے راستے سے جتنا بندہ اللہ کے محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور کام میں ترقی کر جاتا ہے. میرے بھائیو دوستوں آپ دیکھو حضرت بلال کو دیکھو, امام مسجد نبوی کے مؤذن کیوں بنے کہ صبر کی انتہا کر دی. ستانے والے ستاتے رہتے. حضرت خباب کو دیکھو, سلمان فارسی کو دیکھو, میرے دوستوں حضرت ابو ہریرہ کو دیکھو. یہ بڑے بڑے صحابہ کیسے بنے؟ یہ میرے دوستوں اذیتوں پر صبر کرنے سے بنے. اذیتوں پر صبر کرنے سے بنے. کیسی اذیتیں دینے والے بدل بدل کے آتے اور ہر اذیت دینے والا اذیت کے پہنچانے میں میرے دوستوں اپنے زور ختم کرتا, اپنا زور ختم کر دیتا. اللہ اکبر, قربان جائے صحابہ پر. میرے دوستوں زور ختم کر دیتا اور یہ اپنے صبر کو آگے پیچھے نہیں کرتے, صبر کرتے تھے. احد 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 احد. کیسا صبر تھا. اس لیے فرماتے میرے دوستوں انبیاء صبر و تحمل کے پیکر ہوتے تھے. صبر و تحمل کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. صبر جو ہے میرے دوستوں اذیتیں اپنوں کی طرف سے بھی آئیں گی, ہمیں صبر کرنا ہے. یہ کام انبیاء صحابہ کا ہے. انبیاء صحابہ جس طریقے سے چلے ہیں ہمیں وہی راستہ وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. ہمیں میرے دوستوں بزرگوں سب کی جو ہے اذیتوں کو برداشت کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا. ہمارا کام کسی کے لیے بد دعا کا نہیں ہے کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے. ان کو جو ہے میرے رسول اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستائے گا, لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے ہدایت کی دعا کی. طائف کیسے بدلا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی اذیت پر جو دعا ہوئی ہے اس پر سارا کا سارا طائف بدلا ہے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजियत पर दुआ हुई है, वो दुआ जो अजियत के बाद दुआ होती है, अगर हलाकत की होती है और यह जो है मेरे दोस्तों जो है उनकी हिदायत की होती है, तो हिदायत भी मिलती है और हलाकत भी होती है। लेकिन हम तो आलमी नबी की उम्मती हैं, हमें किसी की हलाकत की दुआ नहीं करनी, हम तो सबकी हिदायत के तालिब हैं, हम तो सबकी हिदायत के तालिब हैं। हम अजियतों की इंतहा पर अल्लाह से लोगों की हिदायत की दुआ करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए अल्लाह, ये मेरी कौम मुझे नहीं जानती, अगर ये जान लेती, ए अल्लाह इसको हिदायत दे दे। मेरी कौम मुझको नहीं जानती। कब कह रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ पहुंचाई गई ताइफ के अंदर, आपको मालूम है। बार बार आप किससे पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। मेरे दोस्तों, इतनी अज़ियतें पहुंचाएगी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कौम में अल्लाह मुझको नहीं पहचानती, इसको हिदायत दे दे, हिदायत दे दे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मेरे दोस्तों उसी वक्त हिदायत का जरिया बन गई। किसको पहले हिदायत मिली? बोलो, किसको मिली? अल्लाहु अकबर। फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ पर हिदायत शुरू हो गई। इस दुआ पर हिदायत है, इस दुआ पर हिदायत शुरू हो गई। इसलिए देखो, अज़ियतों पर दुआ करना, हिदायत की दुआ करना, मेरे भाइयों, ये हमारे नबी का तरीका है, हमारे नबी का रास्ता है। हम किसी वजह से ये नहीं, दुनिया में कितने हालात आते हैं, कितनी रुकावटें आती हैं, कितनी अज़ियतें पहुंचती रहती हैं और हम सब्र करते रहते हैं, लेकिन जब दीन पे आई फौरन हम नहीं। हमें इंफरादी भी, इज्तिमाई भी खूब दुआ करना है। हमारा काम ही दुआ करने का है। हमारे काम के दो पहिए हैं, दो बाजू हैं, दावत और दुआ। जिस तरह से हम दावत की मेहनत करेंगे, ऐसे ही अज़ियत के बाद दुआ करेंगे। आप देखना, ये दुआएं ये हमारी जो है असर डालेंगी। ये हमारे काम की बुनियाद है, हमारे काम की बुनियाद है, हमारे काम के उसूल है दावत और दुआ। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ, আজকে আমরা যদি চিন্তা করি, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন দোস্ত বুজুর্গ, চিন্তা করার বিষয়ে যে যদি এক শহীদের কারণে, এক সুন্নতের কারণে কাউকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 100 শহীদের সওয়াব দান করে, তো দোস্ত বুজুর্গ, যে দুনিয়াতে ওই মেহনতকে করবে, ওই আমলকে করবে, যে আমলের দ্বারা শত শত সুন্নত জিন্দা হবে, যে আমলের দ্বারা শত শত ফরজ জিন্দা হবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই আমলের কি পরিমাণ সওয়াব এবং আজর আল্লাহ তাআলা তাকে দান করবেন। এজন্য দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পক্ষ থেকে যেই মদদ এবং নসরত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুন্নতের উপর রাখছেন, দোস্ত বুজুর্গ, ওই জিনিস অন্য আমলের উপর রাখে নাই। এই জন্য সমস্ত নবীরা এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন বসে তাদের জিন্দেগির ভিতরে দেখা যায় যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা দাওয়াতের মেহনতের জন্য, দাওয়াতের কামের জন্য তারা নিজেদের ঘর বাড়ি সমস্ত কিছুকে ছাড়ছেন। এর কারণ কি? এর কারণ তারা দাওয়াতের এই ফজিলতকে, দাওয়াতের এই গুরুত্বকে তারা জানতেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দাওয়াতের উপরে কি পরিমাণ আজর ও সওয়াব আল্লাহ তাআলা রেখে দিয়েছেন। এই জন্য সমস্ত নবীদের জিন্দগির ভিতরে দেখা যায় এবং খুশুসিভাবে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন জিন্দগিতে, যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা দোস্ত বুজুর্গ নিজেদের ঘর বাড়ি এলাকা এই সমস্ত কিছুকে ছাড়ছেন এই দ্বীনের মেহনতের জন্য। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন নিজেদের মক্কা, এই মক্কা ভূমিকে ছাড়ছেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের মেহনতের কারণে। মক্কাকে ছাড়া হয়েছে দ্বীনের মেহনতের কারণে। দ্বীনের মেহনতের কারণে তারা মক্কাকে ছাড়ছেন, মদিনাতে হিজরত করছেন। আর এই হিজরত এবং নুসরতকে এক হওয়ার কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই মদিনা থেকে পুরা দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে জিন্দা করে দিয়েছেন। যেমনি ভাবে হিজরত আর নুসরত এক হওয়ার দ্বারা, এরকম দুনিয়াতে আমরা দেখি যে স্বামী স্ত্রী যখন একত্র হয় তো এর দ্বারা বাচ্চা পয়দা হয়। ঠিক এমনি ভাবে হিজরত আর নুসরত যখন এক হয় তো হিজরত আর নুসরত এক হওয়ার দ্বারা আল্লাহ তাআলা এখানে দ্বীনি পরিবেশ কায়েম করেন, আল্লাহ তাআলা এখানে দ্বীনকে জিন্দা করেন। এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজের আপন প্রিয় জন্মভূমি মক্কাকে ছাড়ছেন। এই জন্য যে দোস্ত বুজুর্গ, যে দাওয়াতের যে আহমিয়াত, দাওয়াতের যে গুরুত্ব বসে, এই জন্য হিজরত এবং নুসরতকে জিন্দা করা,
দাওয়াতকে জিন্দা করা, সেটা হইতেছে আমাদের কাম। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ, নিজেদের জিন্দগির ভিতরে একটা হিজরতের আমলও জিন্দা হয় এবং নসরতের আমলও জিন্দা হয়। জিন্দগির ভিতরে আল্লাহ পাকের রাস্তায় দূর থেকে দূরে ফিরা হয় এবং নিজের মাকামের ভিতরে নিজেদের মসজিদকে 24 ঘন্টা আবাদ করা হয় এবং মসজিদ 24 ঘন্টা আবাদের জরিয়াতে এক একজনের সাথে মোলাকাত, এক একজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় এবং সবার কাছে দাওয়াত পৌঁছা হয়। মসজিদগুলো 24 ঘন্টা আবাদ হয় এবং সকলের কাছে আমরা যাই, সকলের কাছে পৌঁছাই, সকলকে দাওয়াত দেই। এমনকি দোস্ত বুজুর্গ, কেউ যদি আমাকে কষ্ট দেয় এবং আমার মুখালিফি করে, তো এই কারণে এই কথা মনে না করা যে সে তো আমার কাজকে পছন্দ করে না, সে তো আমার বিরোধিতা করে না। দোস্ত বুজুর্গ, যে দায়ী হবে সে তো দোস্ত বুজুর্গ সবার কাছে যাবে, সবার কাছে পৌঁছবে এবং দোস্ত বুজুর্গ দাওয়াতের রাস্তায় যে কষ্ট আসবে, যে মুজাহিদা আসবে, আর এই কষ্ট আর মুজাহিদাকে আল্লাহ তাআলা অন্যের হেদায়েতের জন্য উসিলা বানাবেন। দাওয়াতের রাস্তায় দায়ীর যে কষ্ট পৌঁছে, ওই কষ্টের উপর আল্লাহ তাআলা উম্মতের জন্য হেদায়েতের ফয়সালা করেন। আজ তো দোস্ত বুজুর্গ আমাদের সামান্য হালত আসলে আর সামান্য কষ্টের ভিতরেই আমরা এরকম হতাশ হয়ে যাই এবং সামান্য কষ্টের পরই আমরা আল্লাহ তাআলার নসরতকে তামান্না করতে থাকি যে এই যে আমি কষ্ট করতেছি আল্লাহ পাকের নসরত আসবে না। অথচ দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ পাকের নসরত আর মদত তো কষ্টের ইন্তেহার পর, কষ্টের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছার পরে আল্লাহ তাআলার নসরত আসে। আমরা আল্লাহ পাকের এই নসরত আর সাহায্য, কষ্ট আর মুজাহাদা শুরুতেই চাই। শুরুতেই আমরা আশা করি যে আমাদের সাথে ওইরকম নসরত হোক, যেরকম নসরত সাহাবীদের বদরে হয়েছে, যেরকম নসরত সাহাবীদের উহুদে হয়েছে, ওই রকম নসরত আমাদের সাথে হোক। কিন্তু দোস্ত বুজুর্গ, আমরা এটা চিন্তা করি না যে সাহাবা আজমাইন কি পরিমাণ কষ্ট এবং মুজাহিদা বরদাস্ত করার পর শেষে যে এই নসরত তারা পাইছে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন শুরুতে না, দোস্ত বুজুর্গ আমরা যদি দেখি সিরাতের ভিতরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যে নসরত আসছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বদরের ময়দানে, কত কষ্টের পরে মক্কা জিন্দেগির 13 বছরের মুসলসাল লাগাতার কষ্ট, একের পর এক কষ্ট, মুজাহিদার হালত এবং মদিনায় যে 1 বছর, মোট 14 বছর পরে যে 14 বছর কোন নসরত দেখে নাই, টানা 14টা বছর বিভিন্ন জুলুম আর কষ্ট আর হালত আর বিভিন্ন ভাবে কষ্ট পৌঁছাইতেছে। এরপরে 14 বছর পরে যে বদরের মৌকাতে তার আল্লাহ পাকের নসরত এবং সাহায্যকে দেখছে। কিন্তু আজ দোস্ত বুজুর্গ আমরা শুরুতেই আল্লাহ পাকের নসরতকে তামান্না করি যে শুরুতে আমাদের সাথে এরকম নসরত হোক। মক্কা জিন্দেগির যে জিন্দেগি ছিল সাহাবা আজমাইনের, ওই কষ্টের হালতের ভিতরে আল্লাহ পাকের যে সাহায্য এবং নসরত, কেননা দোস্ত বুজুর্গ দায়ীদের যে তরক্কি, দায়ীদের দিনের কাম কর্মওয়ালাদের যে তরক্কি, দোস্ত বুজুর্গ দাওয়াতের রাস্তায় কষ্ট মুজাহিদার দ্বারা তার যে পরিমাণ তরক্কি হয়, দোস্ত বুজুর্গ নিজে অন্য লাইনে কোরবানি করেও এই পরিমাণ তরক্কি সে লাভ করতে পারবে না যে তরক্কি দাওয়াতের রাস্তায় কষ্টের দ্বারা হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা জিন্দেগির কষ্টের বদলাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি পরিমাণ বারবার জিবরাইল ইসলামকে মক্কাতে পাঠাইছেন। আল্লাহ তাআলা কালামে পাকের ভিতরে যে 114টা সূরা নাজিল করছেন, এই 114 সূরার বেশিরভাগ সূরাই সব মক্কা জিন্দেগিতে নাজিল হয়েছে। মাত্র 28টা সূরা আছে যেগুলো মদিনাতে নাজিল হয়েছে, আর বাকি সমস্ত সূরা এগুলো সব মক্কাতে নাজিল হয়েছে। বারবার জিবরাইল ইসলামের আশা, আল্লাহ রসুলকে তাসিল্লি দেওয়া, কোরআনে পাকের আয়াত নাজিল হওয়া, এই সব কিছু দোস্ত বুজুর্গ মক্কা মুকাররমার ওই মুজাহিদা এবং মক্কা মুকাররমার ওই কোরবানি এবং কষ্টের কারণে দোস্ত বুজুর্গ আসছে। এই জন্য দায়ী যে দিনের কাম করনেওয়ালা, তার জন্য কষ্ট আসবে, হালত আসবে এবং ওই কষ্ট এবং হালতের দ্বারাই আল্লাহ তাআলা তার তরক্কি করবেন। আর এই কষ্ট কখনো নিজের কাছের লোকদের থেকে, নিজের আপনজনদের কাছ থেকেও কষ্ট আসতে পারে, কিন্তু দায়ী সব হালতের ভিতরে সে সবর করবে, সবর করবে। কারণ দোস্ত বুজুর্গ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার মাইয়াতকে সবরের সাথে জুড়ে রাখছেন। ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবিরিন, ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুস সাবিরিন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবর কর্মীওয়ালাদেরকে ভালোবাসেন। দোস্ত বুজুর্গ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে নসরত আর ভালোবাসা এবং আল্লাহর সাথে হওয়া, এটা তো দায়ীর সবরের উপর রয়ে গেছে।
দায়ীর ভিতরে কখনো প্রতিশোধের জজবা থাকে না, সে কখনো কারোর জন্য বদদোয়া করতে পারে না, সে কখনো কারোর জন্য হালাকাত চাইতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবীদেরকে যে দান করছেন বিশেষ গুণ, সেটা হচ্ছে নবীদের জিন্দেগির ভিতরে সবর এবং তাহাম্মুল, তাদের ধৈর্য এবং বরদাস্ত। এটা দোস্ত বুজুর্গ শুধু নবুয়তি গুণই না, বরঞ্চ আলামতে নবুয়তের ভিতরে এটা যে নবী যে হবে তার জিন্দেগির ভিতরে সবর থাকবে, তার জিন্দেগির ভিতরে বরদাস্ত থাকবে। সুতরাং দোস্ত বুজুর্গ যে নবীওয়ালা মেহনত করবে, ওই নবীওয়ালা মেহনত কর্মওয়ালাকেও জিন্দেগির ভিতরে সবর এবং বরদাস্ত রাখতে হবে। অন্যের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কষ্ট আসবে, হালত আসবে, সে সমস্ত কষ্ট আর হালতের ভিতরে সবর করবে, যেমনি ভাবে নবীরা করছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তায়েফের মওকাতে কি পরিমাণ কষ্ট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এত কষ্টের বদলাতে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য হেদায়েতের দোয়া করতেছেন। আল্লাহ রসুল কখনো হালাকাতের দোয়া করেন নাই, বরঞ্চ কষ্টের পরে যে দোয়া হয়, এই রাস্তায় কষ্ট পৌঁছানোর পরে যে দোয়া হয়, আল্লাহ তাআলা ওই দোয়ার ভিতরে অনেক বড় তাকত আর শক্তি রেখে দিয়েছেন, যে দোয়ার জরিয়াতে উম্মতের হেদায়েতের ফয়সালা হয়, যে দোয়া কষ্ট এবং মুজাহিদার পর আসে। এজন্য দোস্ত বুজুর্গ আমাদের এই কামের ভিতরে বিভিন্ন কষ্টকে পৌঁছায়, দোস্ত বুজুর্গ আমাদের দিলের ভিতরে তাদের খায়ের জজবা হয়, আমরা তাদের জন্য দোয়া করি, আমরা তাদেরকে মাফ করি, তাদের কোনো প্রতিশোধের জজবা আমাদের দিলের ভিতরে না হয়। বরঞ্চ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের মওকাতে কত আজিজের ইনকিসারের সাথে বলতেছিলেন, এ আল্লাহ, আপনি যদি আমার উপরে নারাজ না হন, আমি অন্য কিছুর পরোয়া করি না, আল্লাহ আমারই দুর্বলতা, আমারই কমজোরি, আমি আজকে এদেরকে বুঝাইতে পারি নাই। তো দোস্ত বুজুর্গ যে দায়ী হবে সে নিজের কসুর মনে করবে, সে দোস্ত বুজুর্গ অন্যের মুখালেফের উপরে, অন্য কষ্টে পৌঁছানোর উপরে তার উপরে ইন্তেকামের জজবা রাখবে না, প্রতিশোধের জজবা রাখবে না, বরঞ্চ দায়ী তো সবর করবে, তাকে দোয়া দিবে। দোস্ত বুজুর্গ যখন এইভাবে কষ্ট এবং মুজাহিদার সাথে সবরের সাথে সে মেহনত করতে থাকবে, তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার মেহনতকে উম্মতের হেদায়েতের জন্য উসিলা বানাইতে থাকবেন। এজন্য দোস্ত বুজুর্গ আমি আপনি যদি নবীওয়ালার কাজ করেই থাকি, তো নবীওয়ালার রাস্তায় কষ্ট আসা, নবীওয়ালার রাস্তায় অন্যের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের তাকলিফ পৌঁছানো, কষ্ট পৌঁছানো, এটা তো নবীওয়ালা কাজের সাথে জুড়েই আছে। কিন্তু দোস্ত বুজুর্গ এই নবীওয়ালার রাস্তায় আল্লাহ তাকে সাহায্য আর নুসরত ওই সময় আসবে যখন দোস্ত বুজুর্গ এই কষ্ট মুজাহিদার জরিয়াতে আমি আপনার ইন্তেহা পর্যন্ত পৌঁছবো। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুসরত কত লম্বা মুজাহিদার পর আল্লাহ তাআলা আল্লাহর রসুলকে নুসরত করছেন। নবুয়তি জিন্দেগির আগে 40 বছর পর্যন্ত কিরকম রিয়াজত আর মুজাহিদা আর এরকম খালওয়াত, এরপরে আবার মক্কা জিন্দেগির ভিতরে 13 বছর লাগাতার দিন রাত কি পরিমাণ কষ্ট আর হালত, এই সব কিছুর পর যে দোস্ত বুজুর্গ মদিনাতে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে নুসরতের দরজা খুলছে। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ দাওয়াতের রাস্তায় আমাকে আপনাকে কষ্ট মুজাহিদার দ্বারা ওই মাকাম পর্যন্ত পৌঁছতে হবে, ইন্তেহা পর্যন্ত, সীমা পর্যন্ত পৌঁছতে হবে, যেখানে আল্লাহ তাকে নুসরত আর সাহায্য আসবে।